اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ ایک شارٹ نوٹس میں آپ نے یہاں تشریف لایا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے ایک اہم مدعے پر ہے۔ یہ 5 اگست آنے والا ہے جس دن یہاں آرٹیکل 370 اور 35A کا ریووکیشن ہو گیا۔ تو پہلے اصلی مدعے پہ آنے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف پارٹیز کے مختلف لیڈرز جو اس کے حوالے سے ایک منظر پیش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہاں مس انفارمیشن ہے، مس لیڈنگ ہے، جو ہماری پارٹی اور ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک غلط انفارمیشن باہر جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے، بلکہ بالعموم جموں کشمیر لداخ کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک غیر آئینی قدم ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی پروویژن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایبروگیشن جو ہوا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ آج اس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ اور کس بات پر ہو رہی ہے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل قدم ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل قدم ہے؟ تو اگر اس میں کوئی دم نہیں ہوتا، اگر اس میں کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہوتے، تو ہمارے ملک کی اتنی بڑی عدالت جو ہے وہ اس کی سماعت کرنے پر منظور ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو مس انفارمیشن ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اس ڈیسیجن سے خوش ہیں، یہ بھی ایک غلط انفارمیشن ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ اور لداخ کے لوگ اکثریت جو ہے وہ اس ڈیسیجن سے خوش نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ منظر عام پر کیوں نہیں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیوں نہیں کیا، انہوں نے اس بارے میں سیمینار یا ریلیز کیوں نہیں نکالی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا وقت تھا کہ اس پر بات کرنا بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ کس قانون کے تحت مجھے نہیں پتا ہے، مگر ایک ہوا جموں کشمیر میں ضرور تھی کہ آپ آرٹیکل 370 پر بات نہیں کریں گے۔ لیکن الحمدللہ جیسے وقت گزرتا گیا اور ہماری سپریم کورٹ نے یہ سماعت سننے کی منظوری دی، یعنی اس کا مطلب صاف اور عیان ہے، یہ ایک پبلک میٹر ہے، اس میں پبلک کو بولنے کا حق ہے، پبلک اس میں اپنی جذبات جو ہے ظاہر کر سکتی ہے، یہ کوئی قانونی جرم نہیں ہے اس پر بات کرنا۔ لہٰذا وہی ایک وجہ ہے کہ آج آپ لیڈرز کا سن رہے ہیں، وہ 370 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ آئینی تھا، غیر آئینی تھا، اس سے کشمیر کے لوگ کا کوئی فائدہ ہوا، یہ کشمیری لوگوں کے جذبات کے خلاف ہے، اس سے ترقی ہوئی یا اس سے بدحالی ہوئی، ان چیزوں پر آپ دیکھ رہے ہیں چرچا ہو رہی ہے۔ ایک اور مس انفارمیشن یہ ہے جو میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لیڈر لوگ ایبروگیشن کو حالات سے جوڑتے ہیں کہ ایبروگیشن کے بعد جموں کشمیر کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی وسادت سے سارے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایبروگیشن ایک الگ مسئلہ ہے اور حالات کا ٹھیک ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ریاست پنجاب کی۔ وہاں پر بھی تقریباً 15 سال حالات خراب تھے، ملیٹنسی تھی، وہاں پر نہ تو 370 تھا، نہ اسے ایبروگیٹ کیا گیا حالات ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو ایک بہت بہترین مثال ہے کہ حالات کو ٹھیک کرنا ایک الگ چیز ہے اور ایبروگیشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ 1989 سے بعد یہاں حالات خراب ہو گئے، لیکن اس سے پہلے یہاں 370 بدستور تھا، اس سے پہلے یہاں پر ہماری سٹیٹ تھی جموں کشمیر لداخ، اور اس سے پہلے جو ہے حالات بہت نارمل تھے، انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہوتے تھے اور زندگی معمول پر چلتی تھی، کوئی ملیٹنسی نہیں تھی۔ یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ ایبروگیشن کا حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھی جو ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کے اصلی مدعے پر۔ ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ بی جے پی 5 اگست کو ایبروگیشن آف
आर्टिकल 370 के सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और एक मैराथन का उन्होंने जो है सोचा है कि सेलिब्रेशन के हिस्से से एक मैराथन का भी उन्होंने इनेकाद किया है। और हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इस चीज़ का परमिशन भी मिला है। तो लिहाजा हमने भी कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी के ज़रिए परमिशन तलब किया है कि हमें भी एक परमिशन दिया जाए 5 अगस्त के लिए, ताकि हम भी एक प्रोग्राम, ये जो हमारे यहाँ शेर कश्मीर पार्क है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें इसके हवाले से, क्योंकि जहाँ उन लोगों को हक है कि वो अपने जज्बात का मुजाहरा करें, हमें लगता है जमहूरियत में हमें भी ये हक है कि हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करें और उनका मुजाहरा करें। और आपकी वसादत से मैं उन तमाम पार्टी जम्मू कश्मीर की जो इस हक में है कि ये वापस किया जाए, एब्रोगेशन जो है ये गैर आईनी हुआ है, इसको बदला जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए और एब्रोगेशन को रिवोक किया जाए, ख़त्म किया जाए, वापस 370 हमें मिले। मैं उन तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज़ को आपकी वसादत से दावत देना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 11 बजे शेर कश्मीर में आए और हम इस प्रोग्राम का इनेकाद वहाँ करेंगे और हम भी अपने जज्बात का जो है इजहार करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मुझे उम्मीद है, चूँकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ उन्होंने बीजेपी को अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए परमिशन इजरा किया है, हमें भी वो ये परमिशन देंगे और हम भी इस पर अपनी राय और अपने जज्बात का इजहार करेंगे, ये हमें उम्मीद है। दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा कि कुछ पार्टी और कहीं कहीं से ये आवाज़ें आती है जम्मू कश्मीर से कि चलिए जी अब ये हिस्ट्री है, 370 चला गया, आगे चले, इसको इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, वो लोग भी अपनी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रखे हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। अगर गवर्नमेंट ने अपनी इजाजत दे दी प्रोग्राम बनाने का, क्या कुछ रहेगा प्रोग्राम में? ऐसा आप फ्लैग डे मनाएंगे कि क्या करेंगे? जैसे बीजेपी सेलिब्रेशन करें जैसे आपने तो पीडीपी एज देखो कैसे मनाएगी? देखिए, जैसे मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया कि अक्सरियत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ये है कि ये उनके जज्बात और एहसासात के खिलाफ ये डिसीजन है। तो हमारे लिए एक, मान लीजिए, ये बुरी खबर है, हमारे लिए ये सेलिब्रेशन का नहीं, मातम का मकाम। और जमहूरी हिसाब में लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और मुझे अफसोस है, बल्कि मैं आपकी वसादत से यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, बिलखुसूस पुलिस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता कि लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। जमहूरी निज़ाम बेहतर होता है जब लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगी। और ऐसा भी होता है कि कुछ डिसीजन सरकार के गलत भी होते हैं जिनको तरमीम भी किया जा सकता है, सरकार ही तरमीम कर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, चूंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर समात है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अगर एक जमात को परमिशन दी जाए अपने जज्बात और एहसासात को इजहार करने की, तो लाजमी बात है कि दूसरों को भी ये परमिशन फराहम हो, वो भी आज़ादाना तरीके में अपने जज्बात को जाहिर करें। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने जज्बात एहसासात का मुजाहरा करना चाहते हैं। यकीनन हमारे लिए ये दुख की बात है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ये दुख की बात है कि ये जो डिसीजन हुआ है, इसमें हमें लगता है कि एक तो ये हमारी शनाख्त को ख़त्म किया गया है और दूसरे हमारे हुकूक को इसकी वजह से सल्ब किया गया है।